Hello friends, hello everyone. Standard 10th, Subject English. Unit 2, 2.1. You start dying slowly. Friends, we have discussed the warming up of 2.1. You start dying slowly. In the warming up, we discussed on first point chit chat and also second point things I can do in my life that for my nation, for my family, for my friends, for old people, for the needy, and for myself too. And then we have made one paragraph on my wish. Friends, today we are going to discuss the poem You Start Dying Slowly. Friends, you start dying slowly. This poem was written by the well-known poem, the well-known poet Pablo Neruda, who has the well-known poet, and he has written this poem very well. Friends, the poet Pablo Neruda is regarded as the greatest poet of the Spanish language in his lifetime. He is best known for his collection of poems titled 20 Love Poems and A Song of Despair, which, when published, made him instantly famous. He led a politically charged life. Friends, he led a politically charged life and often reflected that in his writings. One of the biggest difficulties has been to translate his works from Spanish, and as such, as a large amount of his work still remains untranslated. Known for his diverse writing style, which included historical epics, love poems, and politically motivated writings, Neruda was awarded the Nobel Prize in Literature in 1971. Friends, Neruda was awarded the Nobel Prize in Literature in 1971. पॉब्लो नेरुडा हे संपूर्ण आयुष्यभर स्पॅनिश भाषेतील एक महान कवी म्हणून ओळखले जात. 20 लो पोएम्स अँड अ सॉन्ग ऑफ डिस्पेअर या शीर्षकाच्या कविता संग्रहासाठी ते विशेषत्वानं ओळखले जात. या कविता संग्रहामुळं त्यांना तात्काळ प्रसिद्धी मिळाली. ते राजकीयदृष्ट्या प्रभावित आयुष्य जगले आणि हे त्यांच्या लेखनात वारंवार प्रतिबिंबित झाल्याचं आपणाला दिसून येतं. त्यांचे बहुतांश लेखन स्पॅनिश भाषेत आहे. त्यांच्या इंग्रजीमध्ये थोडे चपखल अनुवाद करणं कठीण असल्यामुळं त्यांच्या लेखनाचा बहुतांश भाग अद्यापसुद्धा अनुवादित झालेला नाही. तो स्पॅनिश भाषेतच आहे. ऐतिहासिक महाकाव्ये, प्रेमकविता आणि राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असं लेखन, अशा वैविध्यपूर्ण लेखनासाठी ते ओळखले जातात. नेरुडा यांना 1971 मध्ये साहित्याच्या नोबेल पुरस्कारानं गौरवण्यात आलं होतं. अशा एक महान कवीची या ठिकाणी आपण कविता पाहतोय मित्रांनो. यू स्टार्ट डाईंग स्लोली. I will read this poem. All of you pay attention on page number 42 or pay attention on the screen. You start dying slowly. If you do not travel, if you do not travel, if you do not read,
If you do not listen to the sounds of life, if you do not appreciate yourself, you start dying slowly. In the first poem, the poet says, if you do not travel, if you do not read, if you do not listen to the sounds of life, if you do not appreciate yourself, you start dying slowly. When you kill your self esteem, when you kill your self esteem, when you do not let others help you, you start dying slowly. If you become a slave of your habits, if you become a slave of your habits, walking every day on the same paths, if you do not change your routine, if you do not wear different colors, or you do not speak to those you don't know, you start dying slowly. If you avoid to feel passion, if you avoid to feel passion and their turbulent emotions, those which make your eyes glisten and your heart beat fast, you start dying slowly. If you do not change your life, if you do not change your life when you are not satisfied with your job or with your love, if you do not risk what is safe for the uncertain, if you do not go after a dream, if you do not allow yourself at least once in your lifetime to run away from sensible advice, and the poet gives the dot 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 at the last line. Pablo Neruda. Friends, in this poem, the poet tells us that is this is a poem by the famous poet Pablo Neruda. This is a didactic poem. एक उपदेशपर कविता आहे. This is a didactic poem in which very positive sense of the term, unlike the many didactic poems imparting worn out pieces of advice, this poem very much appeals to the modern sensibilities. The poem reminds us, friends, the poem reminds us once again the old age wisdom that life must flow and renew itself at every moment of its being. According to the poet, we must not be stagnant. According to the poet, we must not be stagnant, repetitive, or conventional in the way we lead our lives. कवीनं इतर ज्या उपदेशात्मक कविता असतात तसा उपदेश न करता या ठिकाणी आपणाला त्याच गोष्टी करू नका, त्या आहे त्या डबक्यात थांबू नका, त्याच गोष्टी रिपीट करू नका किंवा परंपरेला चिकटून बसू नका. खुलचट गोष्टी किंवा ज्या आपल्या विकासामध्ये बाधा आणणाऱ्या गोष्टी आहेत त्यांना सोडून तुम्ही आयुष्य जगा आणि हे सगळे अनुभव घ्या अशी सांगणारी ही कविता आहे. या कवितामध्ये कवीनी संबंध कवितेमध्ये कंडिशनल इफची रचना वापरलेली आपल्याला दिसून येते. त्याचबरोबर दिस इज अ फ्री वर्स पोएम. आपल्याला या ठिकाणी कुठं यमक साधलेला वगैरे अजिबात दिसत नाही किंवा ज्या काही स्टांजाच्या लाईन्स आहेत त्यासुद्धा कमी जास्त आहेत. इन द फर्स्ट स्टांजा देर आर 5 लाईन्स, सेकंड स्टांजा 3 लाईन्स, फोर्थ स्टांजा 6 लाईन्स. त्यामुळे सेम स्टांजा सेम सिलेबल असं कुठे या ठिकाणी आपल्याला दिसून येत नाही. दिस इज अ फ्री वर्स पोएम. ओके, लेट्स डिस्कस ऑन द पोएम. काय सांगितले बघा. वी विल रीड इट वन्स अगेन. आपण पुन्हा एकदा ही कविता वाचूया मित्रांनो आणि जे काही नवीन शब्द आहेत मार्जिनमध्ये त्यांची थोडी पहिला चर्चा करूया. इफ यू डू नॉट ट्रॅव्हल, इफ यू डू नॉट रीड,
if you do not listen to the sounds of life, if you do not appreciate yourself, you start dying slowly. डाईंग स्लोली मार्जिनमध्ये काय अर्थ दिला आहे पहा. डाईंग स्लोली, लुझिंग होप ऑफ अ हॅपी फ्युचर. लुझिंग होप ऑफ अ हॅपी फ्युचर, आनंदी भविष्याची आशा गमावणे. आनंदी भविष्याची आशा गमावणे, दॅट इज डाईंग स्लोली. सेकंड स्टंजा पहा. वेन यू किल युअर सेल्फ इस्टीम, वेन यू डू नॉट लेट अदर्स हेल्प यू, यू स्टार्ट डाईंग स्लोली. सेल्फ इस्टीम. Self-esteem means in margin a feeling of being happy with your own character and abilities, self-respect. That is आत्मप्रतिष्ठा, आत्मगौरव. या अर्थानं सेल्फ इस्टीम, आत्मप्रतिष्ठा किंवा आत्मगौरव. थर्ड स्टंजा पहा. If you become a slave of your habits, walking every day on the same paths, if you do not change your routine, if you do not wear different colors, or you do not speak to those you don't know, you start dying slowly. If you avoid to feel passion and their turbulent emotions, those which make your eyes glisten and your heart beats fast, you start dying slowly. Turbulent. टर्बुलंटचा काय अर्थ दिलाय पहा समासामध्ये. अनस्टेडी, अस्थिर या अर्थानं. ग्लिसन, ग्लिसन मीन्स शाईन, स्पार्कल, चकाकणे, चमकणे या अर्थानं. इफ यू डू नॉट चेंज युअर लाईफ वेन यू आर नॉट सॅटिस्फाईड विथ युअर जॉब ऑर विथ युअर लव, इफ यू डू नॉट रिस्क what is safe for the uncertain, if you do not go after a dream, if you do not allow yourself at least once in your lifetime to run away from sensible advice. That is, sensible means wise, full of common sense, समंजसपणाचा किंवा एक जाणता, सेन्सिबल जाणता, समंजसपणाचा या अर्थानं हा शब्द या ठिकाणी आलेला आहे. अशा पद्धतीनं जे काही नवीन शब्द आहेत ते आपण पाहिलेले आहेत, ते तुम्ही पाठही करा मित्रांनो. नाव द फर्स्ट स्टांजा. यू स्टार्ट डाईंग स्लोली. काय सांगितलंय बघा. पहिल्याच स्टांजामध्ये कवी म्हणतात, ह्या रुटीन नेहमीची अशी काही गोष्टी आहेत. कवी म्हणतात या सगळ्या गोष्टींचा तुम्ही आनंद घेतला पाहिजे. इफ यू डू नॉट ट्रॅव्हल, इफ यू डू नॉट रीड, if you do not listen to the sounds of life, if you do not appreciate yourself, you start dying slowly. जर तुम्ही कोणताही प्रवास करत नसाल, जर तुम्ही कोणताही प्रवास करत नसाल, कोणतेही वाचन करत नसाल, इफ यू डू नॉट रीड, जर तुम्ही कोणतेही वाचन करत नसाल आणि जीवनाचा ध्वनी ऐकत नसाल, इफ यू डू नॉट लिसन टू द साऊंड्स ऑफ लाईफ, साऊंड्स ऑफ लाईफ, जीवनाचा ध्वनी तुम्ही ऐकत नसाल, स्वतःची प्रशंसा करत नसाल, इफ यू डू नॉट ॲप्रिशिएट युअर सेल्फ, स्वतःची प्रशंसा करत नसाल, तर तुमचा अंत होतो आहे. यू स्टार्ट डाईंग स्लोली. तुमचा अंत होत आहे. डाईंग स्लोलीचा आपण मगाशी अर्थ असा पाहिलो की आनंदी भविष्याची आशा गमावणे. आपण आनंदी भविष्याची आशा गमावतोय. जर आपण प्रवास करत नसू, जर कोणताही तुम्ही प्रवास करत नसाल, कोणतंही वाचन तुम्ही वाचत नसाल, कोणतेही वाचन करत नसाल, जीवनाचा ध्वनी तुम्ही ऐकत नसाल, स्वतःची प्रशंसा करत नसाल, तर तुम्ही तुमच्या आयुष्याची, तर तुम्ही तुमच्या आनंदी भविष्याची आशा गमावत आहात. म्हणजेच तर तुमचा अंत होतो आहे. कवी काय म्हणतात या ठिकाणी, तर या सगळ्या गोष्टी आपण केल्या पाहिजे. आपण प्रवास केला पाहिजे. कवी आपल्याला या ठिकाणी सांगतात, तुम्ही प्रवास करा, वाचन करा, जीवनाचा ध्वनी ऐका, स्वतःचं कौतुक करा, तर तुम्ही आनंदी भविष्याच्या, आनंदी आयुष्य तुम्ही जगू शकता किंवा आनंदी भविष्याच्या आशा तुम्ही बाळगू शकता. आणि जर या गोष्टी नाही केल्या तर तुम्ही नक्कीच तुमच्या आनंदी भविष्याची आशा गमावत आहात, असं पहिल्या स्टांजात सांगतात. सेकंड स्टांजामध्ये कवी आपणाशी काय बोलतात पहा.
When you kill your self-esteem, when you do not let others help you, you start dying slowly. जेव्हा तुम्ही स्व अभिमान संपवता, आत्मसन्मान संपवता, आत्मप्रतिष्ठा संपवता, आत्मगौरव संपवता, when you do not let others help you, you start dying slowly. जेव्हा तुम्ही स्व अभिमान संपवता, जेव्हा तुम्ही आत्मप्रतिष्ठा संपवता, जेव्हा तुम्ही आत्मगौरव संपवता, तेव्हा तुम्ही इतरांची मदत नाकारता. जेव्हा तुम्ही इतरांची मदत नाकारता तर तुमचा अंत होतो आहे. त्यामुळं कवीने या पॅसेजमधून आपल्याला सांगितले की यू मस्ट कीप युअर सेल्फ एस्टीम. तुम्ही तुमचा आत्मप्रतिष्ठा, आत्मगौरव, स्वाभिमान हा जपला पाहिजे, असं कवी आपल्याला या ठिकाणी सांगतायत. इन द नेक्स्ट स्टँजा, पुढच्या स्टँजात काय सांगितलंय बघा. इफ यू बिकम अ स्लेव ऑफ युअर हॅबिट्स, इफ यू बिकम अ स्लेव ऑफ युअर हॅबिट्स, walking every day on the same paths, you do not change your routine, if you do not wear different colors, or you do not speak to those you don't know, you start dying slowly. जेव्हा तुम्ही तुमच्या सवयीचे गुलाम बनता, कवी काय सांगतात आपल्याला या ठिकाणी, जेव्हा तुम्ही तुमच्या सवयीचे गुलाम बनता, अखंडितपणे एकाच मार्गावर चालता, त्याच गोष्टी करत राहता, जर तुम्ही तुमचा नित्यक्रम बदलत नसाल, जर विविध रंग परिधान करत नसाल, या ठिकाणी विविध रंग हा शब्द खूप मोठ्या अर्थाने आलेला आहे. जर तुम्ही विविध रंग परिधान करत नसाल किंवा तुमच्या अनोळखी व्यक्तींशी संवाद करत नसाल, अपरिचितांशी संवाद करत नसाल, तर तुमचा अंत होतो आहे. यू स्टार्ट डाइंग स्लोली. यामुळे कवीने या स्टांजामधून आपल्याला सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे की यू डोंट बिकम अ स्लेव ऑफ युअर हॅबिट्स. तुम्ही तुमच्या सवयीचे गुलाम बनू नका आणि त्याच नित्य मार्गाने जाऊ नका. नवनवीन शिका, नवनवीन गोष्टी पहा, नवनवीन अनुभव घ्या. आणि जर तुम्ही तुमचं रुटीन बदलत नसाल तर ते बदला म्हणून सांगितलेलं आहे. अँड विअर डिफरंट कलर्स म्हटलेलं आहे. विअर डिफरंट कलर्स, वेगवेगळे रंग परिधान करा, जे वेगवेगळे नवनवीन अनुभव घ्या. या गोष्टी कवीने या ठिकाणी आपल्याला सांगितलेल्या आहेत. त्याबरोबर अपरिचित जे लोक आहेत, अनोळखी लोक जे आहेत, त्यांच्याशी संवाद साधा. खूप सर्वांच्याकडून शिकता येतं. आणि हे कवी अगदी राजकारणामध्ये खूप चांगले दिवस किंवा चांगल्या प्रसिद्धीवरती होते, हे या ओळीतून आणि दिसून येतं. त्यांच्या बऱ्याच लेखनातून ते राजकारणात असल्याची आपल्याला दिसून येतं. त्यातील ही एक ओळ आपल्याला सुचवते. ऑर यू डू नॉट स्पीक टू दोज यू डोंट नो, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली. अपरिचित व्यक्तींशी तुम्ही जर बोलत नसाल, संवाद साधत नसाल, हितगुज करत नसाल, तर तुम्ही तुमच्या आनंदी भविष्याची आशा गमावत आहात, असं सांगितलेलं आहे. त्यामुळे अपरिचित लोकांशीही बोला, हितगुज करा, असं कवी आपल्याला या ठिकाणी सांगतो आहे. इन द नेक्स्ट स्टांजा, इफ यू अवॉइड टू फील पॅशन. बऱ्याच लोकांचं असं होतं की आपली आवड जी आहे, जर तुम्ही तुमची तीव्र भावना आणि त्यांच्या प्रक्षुब्धतेला टाळत असाल, इफ यू अवॉइड टू फील पॅशन अँड दिअर टर्ब्युलंट इमोशन्स, दोज विच मेक युअर आईज ग्लिसन and your heart beat fast, you start dying slowly. जर तुम्ही तीव्र भावना आणि त्यांच्या प्रक्षुब्धतेला टाळत असाल, प्रक्षुब्धता, अस्थिरता, जर तुम्ही तीव्र भावना आणि त्यांच्या अस्थिरतेला, प्रक्षुब्धतेला टाळत असाल, जे तुमचे डोळे तेजोमय करून हृदयाची स्पंदनं गतिमान करतात, ते जर तुम्ही टाळत असाल तर तुमचा अंत होतो आहे. त्यामुळे तुम्ही तुमच्या फील पॅशन या गोष्टी सांगितलेल्या आहेत की ज्यामुळं तुमचं युअर हार्ट बीट फास्ट, तुमच्या हृदयाची स्पंदनं ही अतिशय गतिमान होतात. या गोष्टी सगळ्या अनुभवा, या गोष्टी सगळ्या करा, असं कवी आपल्याला या ठिकाणी सांगतायत. इफ यू अवॉइड टू फील पॅशन अँड दिअर टर्ब्युलंट इमोशन्स, दोज विच मेक युअर आईज ग्लिसन अँड युअर हार्ट बीट फास्ट, यू स्टार्ट डाइंग स्लोली. जर तुम्ही तीव्र भावना आणि त्यांच्या प्रक्षुब्धतेला टाळत असाल, जे तुमचे डोळे तेजोमय करून हृदयाची स्पंदनं गतिमान करतात,
तर तुमचा अंत होतो आहे. इफ यू डू नॉट चेंज युअर लाईफ. नेक्स्ट स्टंजामध्ये कवी आपणाशी बोलतायत. कवी काय सांगतायत बघा पुढच्या स्टंजामध्ये. शेवटचा स्टंजा आहे, लास्ट स्टंजा. इफ यू डू नॉट चेंज युअर लाईफ वेन यू आर नॉट सॅटिस्फाईड विथ युअर जॉब or with your love, if you do not risk what is safe for the uncertain, if you do not go after a dream, if you do not allow yourself at least once in your lifetime to run away from sensible advice. काय सांगितले बघा, लास्ट लाईनमध्ये खूप काही कवी आपल्याशी बोलून जातो. टू रन अवे फ्रॉम सेन्सिबल ॲडवाइस डॉट डॉट डॉट. जर तुम्ही तुमची जीवनशैली बदलत नसाल, इफ यू डू नॉट चेंज युअर लाईफ वेन यू आर नॉट सॅटिस्फाईड विथ युअर जॉब ऑर विथ युअर लव. जर तुम्ही तुमची जीवनशैली बदलत नसाल, जेव्हा की तुम्ही तुमच्या कर्तव्य आणि परिणामांशी संतुष्ट नसाल. कवी आपल्याला काय सांगतात की जर तुम्ही तुमच्या कर्तव्य आणि परिणामांशी संतुष्ट नसाल तर तुम्ही तुमची जीवनशैली बदला. तेच इथं म्हणतात की जर तुम्ही तुमची जीवनशैली बदलत नसाल, की जेव्हा तुम्ही तुमच्या कर्तव्य आणि परिणामांशी संतुष्ट नसाल. आणि पुढे काय सांगतात की जर तुम्ही अनिश्चिततासाठी निश्चितपणाला लावत नसाल. लाईन पहा, खूप छान ओळ सांगितली आपल्याला. इफ यू डू नॉट रिस्क व्हॉट इज सेफ फॉर द अनसर्टन. जर तुम्ही अनिश्चिततासाठी निश्चितपणाला लावत नसाल आणि इफ यू डू नॉट गो आफ्टर अ ड्रीम, इफ यू डू नॉट अलाव युअर सेल्फ, आणि उभ्या आयुष्यात एकदा तरी समंजसपणाचा विचारापासून दूर ठेवण्यास स्वतःस समत करत नसाल तर तुमचा अंत होतो आहे. इफ यू डू नॉट चेंज युअर लाईफ वेन यू आर नॉट सॅटिस्फाईड विथ युअर जॉब ऑर विथ युअर लव, if you do not risk what is safe for the uncertain, if you do not go after a dream, if you do not allow yourself at least once in your lifetime to run away from sensible advice. जर तुम्ही तुमची जीवनशैली बदलत नसाल, जेव्हा की तुम्ही तुमच्या कर्तव्य आणि परिणामांशी संतुष्ट नसाल, जर तुम्ही अनिश्चिततासाठी निश्चितपणाला लावत नसाल आणि उभ्या आयुष्यात एकदा तरी सेन्सिबल ॲडवाइस, एकदा तरी सेन्सिबल ॲडवाइस, समंजसपणाच्या विचारापासून दूर ठेवण्यास स्वतःला संमत करत नसाल तर तुमचा अंत होतो आहे. असं या कवीनं आपणाला या ठिकाणी सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. मित्रांनो, दिस इज द पोएम विच इज द डिडॅक्टिक पोएम. पण नेहमीचे आदेश उपदेशांची ही डिडॅक्टिक पोएम नाही, उपदेशपर आहे. पण कोणत्या गोष्टी आचरणात आणाव्यात, काय करावं नेमकं, हे या कवीनं आपणाला या कवितेतून सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. पॉब्लो नेरुडा हे यांच्या लेखनातील ही शैली आपणास या ठिकाणी दिसून येते. इन द लास्ट लाईन, की ज्या ठिकाणी आपणाला डॉट 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 दिसतात, तर त्या ठिकाणी कवीला काय म्हणायचं आहे, तर यू विल लूज युअर होप अँड हॅपी फ्युचर. या गोष्टी जर तुम्ही नाही केला, त्या समंजसपणाच्याच सल्ल्याला, त्या समंजसपणाच्याच विचाराला जर तुम्ही चिकटून राहिला, तर यू विल लूज युअर होप ऑफ हॅपी फ्युचर. तर तुम्ही तुमच्या आनंदी भविष्याची आशा गमावत आहात, असं कवी आपल्याला या ठिकाणी म्हणतोय. फ्रेंड्स, लेट्स नो द सम मार्जिन क्वेश्चन्स. या ठिकाणी आपल्याला 3 मार्जिन क्वेश्चन्स दिसत आहेत. त्या 3 मार्जिन क्वेश्चनची आपण पहिला चर्चा करूया. पहिला मार्जिन क्वेश्चन काय आहे, यू विल सी ऑन द स्क्रीन. व्हॉट थिंग्स कॅन लीड टू अ स्लो डेथ. व्हॉट थिंग्स कॅन लीड टू अ स्लो डेथ. अशा कोणत्या गोष्टी आहेत की ज्या डाईंग स्लोली, तुमच्या आयुष्यातील आनंदी भविष्याची आशा गमावणाऱ्या अशा कोणत्या गोष्टी आहेत, असं विचारलेलं आहे. कवितेत आपल्याला भरपूर अशा गोष्टी कवीने मांडलेल्या आहेत. दॅट इज नॉट ट्रॅव्हलिंग अकॉर्डिंग टू आवर लाइकनेस, नॉट रीडिंग व्हेरियस बुक्स टू एनरिच नॉलेज,
पहिल्या स्टांजामध्ये सांगितलेल्या आहेत या गोष्टी. नॉट ट्रॅव्हलिंग अकॉर्डिंग टू आवर लाईकनेस, नॉट रिडिंग व्हेरियस बुक्स टू एनरिच नॉलेज, नॉट लिसनिंग द साऊंड्स ऑफ लाईफ, दॅट इज ब्युटी ऑफ नेचर. साऊंड्स ऑफ लाईफ म्हणजे काय म्हणायचं आहे कवीला या ठिकाणी? ब्युटी ऑफ नेचर, निसर्गाचा असा आवाज, निसर्गाचं सौंदर्य हे आपण जाणून घेतलं पाहिजे. अँड नॉट ॲप्रिशिएटिंग वन सेल्फ कॅन लीड टू अ स्लो डेथ. आणि स्वतःला ॲप्रिशिएट जर आपण करत नसो तर नक्कीच आपण डायिंग स्लोलीकडं आपण वळत आहोत असा त्याचा अर्थ आहे. पुढचा प्रश्न आपल्याला आहे या ठिकाणी पहा. सेकंड क्वेश्चन, व्हॉट इज इट दॅट मेक्स लाईफ वर्थ लिव्हिंग? What is it that makes life worth living? Give 4 points. What is it that makes life worth giving? 4 पॉईंट सांगा म्हणून सांगितलेले आहे. या ठिकाणी आपल्याला सांगण्यासारखे भरपूर पॉईंट आहे. द थिंग्स विल मेक लाईफ वर्थ लिव्हिंग, दॅट हेल्पिंग अदर पीपल्स इन दिअर आवर ऑफ नीड. या स्टांजामध्ये आपल्याला या गोष्टी दिलेल्या आहेत पहा, की इतरांना मदत आपण केली पाहिजे त्यांच्या गरजेमध्ये. helping other people in their hour of need, appreciating skills and abilities in others, enjoying natural beauty and various natural aspects, creating smiles on others' face, encouraging others to do well. या बऱ्याचशा गोष्टी आपण करू शकतो. दॅट इज that will be make life worth living. Okay, next question पहा. तिसरा प्रश्न, the poem has left the last stanza incomplete. लास्ट स्टांजा कवीने या ठिकाणी अपूर्ण सोडलेला आहे. what line will you add to complete it? त्या ठिकाणी तुम्ही कोणती लाईन ॲड करू शकता? तर प्रत्येक स्टांजाच्या शेवटी कवीने जी लाईन ॲड केलेली आहे तीच आपण करूया त्या ठिकाणी. यू स्टार्ट डाईंग स्लोली. ओके, टू रन अवे फ्रॉम सेन्सिबल ॲडवाईस, इथं लास्ट स्टांजा जो दिलेला आहे. इफ यू डू नॉट गो आफ्टर अ ड्रीम, इफ यू डू नॉट अलो युअर सेल्फ ॲट लिस्ट वन्स इन युअर लाईफ टाईम, टू रन अवे फ्रॉम सेन्सिबल ॲडवाईस, यू स्टार्ट डाईंग स्लोली. ही ओळ आपण त्या ठिकाणी ॲड करू शकतो. किंवा यू विल लूज युअर होप अँड हॅपी फ्युचर, अशी सुद्धा आपण लाईन या ठिकाणी ॲड करू शकतो. यू विल लूज युअर होप अँड हॅपी फ्युचर किंवा यू स्टार्ट डाईंग स्लोली. या पद्धतीनं आपण लाईन ॲड करू शकतो. ओके फ्रेंड्स, इन दिस वे वी हॅव एक्सप्लेन दिस पोएम यू स्टार्ट डाईंग स्लोली. ऑल ऑफ यू रीड दिस पोएम अगेन अँड अगेन and recite the unfamiliar words and phrases from it, and also write down the margin questions and also the other activities. Okay friends, and we will discuss the English workshop that activities based on this poem in English workshop in the next video. Okay, thank you very much for watching this video. Thank you.